Hello, today we are going to discuss the factors that modify the drug action. The factors which are responsible to modify the drug action. First one is age and body weight. Age and body weight affects the drug action. This is correlate ability of individual to detoxify drugs and convert them into inactive metabolite. Suppose if you have given the adult dose to the child, his or her child body weight is not sufficient to detoxify drug or to convert that drug into non-toxic metabolites. So the dose of that child should be calculated according to their age and body weight. So the first factor is age and body weight. To avoid this error, it is essential to calculate child dose by comparison with standard adult dose by using following formula. So the first formula to calculate the child dose is Young's formula. So according to Young's formula, you should calculate the age of that child. So divided by age plus 12, that child age plus 12 into adult dose, so it will give you the child dose. So factors modify drug action म्हणजे काय, तर असे फॅक्टर्स जे की ड्रगचे ॲक्शन काय करतात, एकतर वाढवतात किंवा कमी करतात, मॉडिफाय जे अल्टर करण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे ड्रगचे ॲक्शन. सो त्याच्यामधला पहिला फॅक्टर जो आहे तो एज अँड बॉडी वेट. एज अँड बॉडी वेट ड्रगला अफेक्ट कसं करतात, कारण जर अडल्ट डोस आपण चाइल्डमध्ये दिला तर काय होणार आहे, ती डिटॉक्सिफाय करण्याची तेवढी ॲबिलिटी त्या लहान मुलांच्या शरीरामध्ये नसणार आहे. त्यामुळं टॉक्झिसिटी होते, ड्रग ॲक्युमुलेट राहू शकतो बॉडीमध्ये आणि त्यामुळे ड्रगची टॉक्झिसिटी होऊ शकते. त्यासाठी आपल्याला काय केलं पाहिजे, अडल्टच्या डोसच्या प्रमाणात आपल्याला चाइल्डचा डोस कॅल्क्युलेट केला पाहिजे. सो दॅट तो एरर अवॉइड करण्यासाठी, म्हणजे ड्रग टॉक्झिसिटी होऊ नये किंवा ड्रग ॲक्युमुलेट होऊ नये बॉडीमध्ये, हा एरर इलिमिनेट करण्यासाठी आपण काय करतो, फॉर्म्युला वापरून चाइल्ड डोस कॅल्क्युलेट करतो. त्यामधला पहिला फॉर्म्युला जो आहे तो यंग्स फॉर्म्युला. अकॉर्डिंग टू यंग्स फॉर्म्युला, एज ऑफ दॅट चाइल्ड, त्या लहान मुलाचं वय डिवायडेड बाय, त्याला भागाकार करायचा त्याचा कशाने, एज प्लस 12, त्या मुलाचं वय अधिक 12 इंटू अडल्ट डोस. हा फॉर्म्युलाने आपल्याला काय भेटतो, चाइल्ड डोस. सो अकॉर्डिंग टू दॅट द चाइल्ड डोस शुड बी कॅल्क्युलेटेड and it is given to that child. Next formula is Clark's rule. In this formula, first formula, we have taken consideration the age of that child. So according to Clark's formula, here we have to consider their weight. So weight in kg of that child divided by 70 into adult dose, and it will gives you the child dose. So child dose should be calculated according to the in accordance with the adult dose and should be given to the child. Directly the adult dose should not be given to the child, it will cause the toxicity in that child. So next point, that factor modifying the drug action is sex factor. Sex factor also modifies the drug action. So here the body weight of that of the female is less in comparison with the male, so drug dose should be calculated. And also the lactating mother, pregnancy, menstrual cycle, these are the also factors that affect the drug action. So the dose of the drug is calculated according to the female or male, that is sex factor. Next is time of administration. The time of administration, most of the drugs are administered after the meal. It will affect their absorption, but it will reduce the nausea and vomiting, which will be hamper the situation of that patient. म्हणजे काय, जर तुम्ही जेवणाच्या अगोदर जर डोस दिला तर त्यामुळे काय होतं, नोसिया आणि वॉमिटिंग होण्याची दाट शक्यता असते. त्यामुळं जनरली मोस्ट ऑफ ड्रग्स काय केलं जातं, चक्कर येणे वगैरे होऊ शकतं. त्यामुळे काय करतात, जनरली जास्तीत जास्त ड्रग जे आहेत काय केलं जातात, आफ्टर मील म्हणजे जेवण केल्यानंतर घ्यायला जातात. सो ॲज टू रिड्यूस गॅस्ट्रिक इरिटेशन, नॉसिया अँड वॉमिटिंग. त्यामुळे काय होतं, गॅस्ट्रिक इरिटेशन, नॉसिया, वॉमिटिंग यासारखे जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते अवॉइड होतात. पण जर ड्रग लवकर ॲब्सॉर्ब करायचा असेल तर त्यासाठी आपल्याला तो एम्प्टी स्टमकमध्ये घ्यावा लागेल.
So some drugs are advised to be taken on empty stomach to get quick action to avoid interference with food. फूडमुळे त्यांचे ॲब्सॉर्प्शन काय होतं, कमी होतं. आपण फॅक्टर्स अफेक्टिंग ॲब्सॉर्प्शनमध्ये बघितलं आहे, गॅस्ट्रिक एम्प्टिंग रिटार्ड होऊ शकतं जर फूड प्रेझेंट असेल तर, आणि त्यामुळे ॲब्सॉर्प्शन रिटार्ड होऊ शकतं. टू प्रिव्हेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ ड्रग बाय डायजेस्टिव्ह एन्झाईम्स, काही डायजेस्टिव्ह एन्झाईम जसं की HCl आहे तर ते काय करू शकतं, तुमच्या ड्रगला डिग्रेड करू शकते. त्यामुळं काही ड्रग जे आहेत ते काय केलं पाहिजे, टाईम ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे एम्प्टी स्टमकला घेतले पाहिजे, तर काही ड्रग जे आहेत ते आफ्टर मील घेतले पाहिजे. त्यामुळं टाईम ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन किंवा डाएट हा जो फॅक्टर आहे तो ड्रग मॉडिफिकेशनसाठी इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट 4th पॉईंट इज एन्व्हायरमेंट. ड्युरिंग डे टाईम सेंट्रल नर्वस सिस्टीम इज हायली ॲक्टिव्ह. आता डे टाईममध्ये CNS जे आहे सेंट्रल नर्वस सिस्टीम आपली हायली ॲक्टिव्ह असते. त्यामुळं काय होऊ शकतं, तुमचं लेझीनेस किंवा तुमचं स्लीप इंड्यूस करण्यासाठी जे ड्रग्ज आहेत जसं की बार्बिच्युरेट्स आहेत, कन्व्हल्संट ड्रग आहेत, ते ड्रगची क्वांटिटी किंवा त्यांचा डोस जो आहे तो जास्त लागू शकतो जर डे टाईममध्ये घ्यायचे असतील तर. कारण डे टाईमला सेंट्रल नर्वस सिस्टीम हायली ॲक्टिव्ह आहे. डे टाईमला जशी झोप लागते, नाईट टाईमला जशी झोप लागते तशी डे टाईमला लागते का, नाही. त्यामुळं हायली ॲक्टिव्ह आहे आपली CNS जे आहे डे टाईमला. त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, डे टाईमला जर सिडेटिव्ह आणि हिप्नॉटिक ड्रग द्यायचे असतील जसं की बार्बिच्युरेट, तर त्यांचा डोस जो आहे तो जनरली डे टाईममध्ये जास्त लागतो ॲज कम्पेअर टू नाईट टाईम. सो एन्व्हायरमेंट इज ऑल्सो अफेक्टेड फॉर द drug action. The next 5th point is route of administration. The onset of action is quick when drugs are administered intravenously. Intravenously जर ड्रग घेतले तर त्यांचा ऑनसेट ऑफ ॲक्शन म्हणजे ॲक्शन दाखवण्याचा जो वेळ आहे तो काय होतो, कमी होतो ॲज कम्पेअर टू ओरल किंवा अदर रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन. ओरलला काय आपल्याला पहिल्यांदा फर्स्ट पास इफेक्ट व्हावं लागेल, डिसइंटिग्रेशन व्हावं लागेल, डिझोल्युशन व्हावं लागेल, नंतर ॲब्सॉर्प्शन व्हावं लागेल, नंतर फर्स्ट पास इफेक्ट, आणि नंतर आपल्याला ड्रग जो आहे अवेलेबल होणार आहे प्लाझ्मामध्ये, आणि त्यानंतर पुन्हा तो काय डिस्ट्रीब्युशन झाल्यानंतर ड्रग ॲक्शन दाखवणार आहे. तसं रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन जर चेंज केला आपण, इंट्रावेनस IV जर दिलं त्यामध्ये डिसइंटिग्रेशन, डिझॉल्युशन आणि ॲब्सॉर्प्शन ह्या स्टेप जे आहेत ते इलिमिनेट होणार किंवा स्किप होणार आहेत. त्यामुळं ड्रगची ॲक्शन जे आहे ती लवकरात लवकर दिसून येते. त्यामुळं इन केस ऑफ सिरियस किंवा इमर्जन्सी केसेसमध्ये जनरली काय केलं जातं, इंट्रावेनसली ड्रग ॲडमिनिस्टर केले जातात रॅदर दॅन ओरल रूट. Okay, the route of administration this way affects the drug action. The 6th point is emotional factors. Sometimes the person is suffering from some disease and after curing that disease it seems to be like म्हणजे त्याला काय वाटतं, आपल्याला अजूनही आजार आहे. मग त्या केसेसमध्ये काय केलं जातं, एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स, इमोशनल फॅक्टर्समध्ये काय केलं जातं, त्या पर्सनला इनर्ट डोसेज दिला जातो. म्हणजे त्यालाच काय म्हणतो, प्लासिबो टॅबलेट म्हणतो. त्यालाच काय म्हणतो, फक्त त्या टॅबलेट जे आहेत त्या साईज, शेप, कलर आणि टेस्टमध्ये काय असतात, त्या ड्रगसारख्याच असतात. फक्त त्यामध्ये काय नसतो, ड्रग कॉन्स्टिट्युएंट नसतो. आणि फक्त आपल्याला ती फक्त गोळी घेतल्यामुळं काय वाटतं, आपल्याला बरं झाल्यासारखं वाटतं. जसं की तुमच्या सायकिक डिसऑर्डरमध्ये एखाद्या पर्सनला वाटत असेल की आपल्याला आजार आहे आणि तो क्युअर झाल्यानंतर सुद्धा त्याला काय वाटतं, गोळी खाल्ल्यामुळंच मला बरं वाटते. त्या पर्सनच्या केसमध्ये आपण काय करतो, प्लासिबो टॅबलेट देऊन बघतो. तर प्लासिबो टॅबलेटमध्ये इमोशनल फॅक्टर एक आहे जे आहे ते विल पॉवर, म्हणजे काय स्वतःच्या मनात असतं की आपल्याला आजार आहे, आणि त्याच कंडिशनमध्ये जर आपण त्यांना प्लासिबो टॅबलेट दिले तर तो क्युअर होऊ शकतं. आणि त्यामुळं इमोशनल फॅक्टर पण इम्पॉर्टंट आहे ड्रगच्या ॲक्शनमध्ये. नेक्स्ट इज प्रेझेन्स ऑफ डिसीज. म्हणजे दुसरा ऑलरेडी एक्झिस्टिंग एखादा डिसीज किंवा डिसऑर्डर असेल तर त्यामुळे पण ड्रगच्या ॲक्शनमध्ये मॉडिफिकेशन किंवा अल्टरेशन दिसून येतं. जसं की आता तुम्हाला किडनीचा डिसीज आहे, समजा एखादी किडनी फेल आहे तुमची, आणि त्याच कंडिशनमध्ये तुम्ही एखादा ड्रग दिला जो की एक्सक्रीट होतो आहे कुठून, किडनी किंवा युरिन थ्रू एक्सक्रीट होतं आहे, तर त्या कंडिशनमध्ये काय होऊ शकतं, तुमच्या किडनी अजून फेल होण्याची किंवा डिसऑर्डर जे आहे तुमची किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर परत त्याच्यामधले कॉम्प्लिकेशन्स वाढू शकतात. त्यामुळं अशा कंडिशनमध्ये आपण काय केलं पाहिजे, त्याच्या अल्टरनेटिव्ह ड्रग दिले पाहिजे जे की एक्सक्रीट होतात दुसऱ्या रूटनं किंवा किडनी थ्रू एक्सक्रीट होत नाहीत, असे ड्रग दिले पाहिजे. जसं की तुमचं इथं दिले, ड्रग रिस्पॉन्स अल्टर इन प्रेझेन्स ऑफ डिसीज. ड्रग्स विच आर एक्सक्रीटेड मेनली बाय किडनी मे प्रूव्ह टॉक्झिस्टिक इफ ॲडमिनिस्टर्ड इन किडनी इम्पेअरमेंट. म्हणजे किडनी रिलेटेड ऑलरेडी डिसऑर्डर असेल आणि त्याच कंडिशनमध्ये तुम्ही काय केलं, किडनी
थ्रू एक्सक्रीट होणारा ड्रग दिला तर त्यामुळे अजून टॉक्झिसिटी किडनीमध्ये वाढू शकते आणि किडनीचे कॉम्प्लिकेशन्स जे आहेत किडनी रिलेटेड तुमच्या डिसऑर्डरच्या कॉम्प्लिकेशन्स अजून वाढू शकतात. त्यामुळे तिथं काय केलं पाहिजे, अल्टरनेटिव्ह दुसरा ड्रग दिला पाहिजे प्रेझेन्स ऑफ डिसीज. म्हणजे अगोदर कुठला डिसीज आहे का तुम्हाला ते तुम्ही काय केलं पाहिजे, तुमच्या फिजिशियनला सांगितलं पाहिजे, जेणेकरून त्या अकॉर्डिंग तुम्हाला ड्रग जो आहे वेगवेगळा दिला जाईल. नेक्स्ट इज 9th इज प्रेझेन्स ऑफ 8th वन इज क्युम्युलेशन. एव्हरी ड्रग हॅज इट्स ओन हाफ लाईफ. म्हणजे प्रत्येक ड्रगला स्वतःची आपली हाफ लाईफ असते. हाफ लाईफ म्हणजे काय, प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन ड्रगचं जेवढं आहे त्यातलं म्हणजे ॲक्च्युअल जेवढं दिलं आहे आपण त्यामधनं हाफ लाईफ म्हणजे काय, निम्म ड्रग रिड्यूस होण्यासाठी किती वेळ लागतो. म्हणजे काय, प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये पोचल्यानंतर प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन झालं समजा 90% बायोअवेलेबिलिटी आहे, म्हणजे 100 ग्रॅम डोस दिला आणि त्यामधला 90 ग्रॅमच तुमच्या प्लाझ्मामध्ये पोचला, तर त्यातला 90 ग्रॅममधला निम्मा ड्रग म्हणजे काय 45 ग्रॅम ऑफ ड्रग इलिमिनेट होण्यासाठी जी केवढा वेळ लागेल तेवढ्या वेळाला काय म्हणतो आपण, हाफ लाईफ. आणि हाफ लाईफ जो आहे ती हाफ लाईफ कॅल्क्युलेट केली जाते आणि त्या हाफ लाईफमुळं आपल्याला काय समजतं की टोटल ड्रग तुमच्या बॉडी थ्रू इलिमिनेट होण्यासाठी किती वेळ लागणार आहे. इफ ड्रग इज स्लोली एक्सक्रिटेड अँड इट्स रिपीटेड ॲडमिनिस्ट्रेशन मे इन्क्रीज इट्स प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन. सपोज तुम्ही एखादी गोळी खाल्ली डोकं दुखतं म्हणून आणि ती जर गोळी इलिमिनेट होण्यासाठी म्हणजे हाफ लाईफ तिचा स्लो आहे म्हणजे जास्त वेळ लागतो त्याला इलिमिनेट होण्यासाठी आणि कंटिन्युअस तुम्ही काय केलं परत राहिलं नाही डोकं दुखायचं त्यामुळे अजून एक गोळी खाल्ली तर काय होऊ शकतो, ऑलरेडी प्रेझेंट ड्रग प्लस दुसऱ्यांदा अजून एकदा तुम्ही ॲडमिनिस्टर केला त्यामुळे काय होऊ शकतो, ड्रगची टॉक्झिसिटी बॉडीमध्ये वाढू शकते किंवा क्युम्युलेशन होऊ शकतं. मे इन्क्रीज इट्स प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन, त्याची प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन बॉडीमध्ये वाढू शकतं आणि त्यालाच काय म्हणतो आपण क्युम्युलेशन. अँड टॉक्झिसिटी नोन ॲज क्युम्युलेटिव्ह टॉक्झिसिटी. आणि त्याच्यामुळे जी असोसिएटेड टॉक्झिसिटी दिसून येते त्यालाच काय म्हणतो आपण क्युम्युलेटिव्ह टॉक्झिसिटी. त्यामुळं डोसमध्ये म्हणजे एकाच ड्रगच्या 2 डोसच्या ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये सफिशियंट वेळ पाहिजे. त्यामुळे सकाळ दुपार संध्याकाळी जे डॉक्टरनं ठरवून दिलेलं आहे त्या वेळेप्रमाणे फिजिशियनने ठरवून दिलेलं आहे त्याप्रमाणे आपण डोस जे ते घेतले पाहिजे. हे कुठला फॅक्टर अवॉइड करण्यासाठी, क्युम्युलेटिव्ह टॉक्झिसिटी जे आहे किंवा क्युम्युलेशन जे आहे ते अवॉइड करण्यासाठी आपण वेळच्या वेळी डोस जे आहे ते घेतले पाहिजे. 9th फॅक्टर इज प्रेझेन्स ऑफ प्रिव्हियस ड्रग थेरपी. म्हणजे प्रिव्हियस ड्रग थेरपी कुठली आहे का त्यानुसार पण तुमचं ड्रगची ॲक्शन जे आहे ती मॉडिफाय होऊ शकते. प्रेझेन्स ऑफ प्रिव्हियस ड्रग्ज मे स्टिम्युलेट ऑर इनहिबिट द फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन ऑफ अदर ड्रग. त्यालाच काय म्हणतो सिनर्जिझम किंवा अँटागोनिझम ज्या टर्म्स आहेत त्यालाच म्हणतो. म्हणजे काय सिनर्जिझम म्हणजे काय, एका ड्रगनं दुसऱ्या ड्रगची ॲक्शन प्रमोट करणं आणि अँटागोनिझम म्हणजे काय, एका ड्रगनं दुसऱ्या ड्रगची फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन इलिमिनेट करणं. त्यामुळे ऑलरेडी कुठला ड्रग थेरपी चालू आहे का हे चेक केलं पाहिजे, जेणेकरून नंतर देणारा जो ड्रग आहे त्याच्यावरती त्याचा इफेक्ट झाला नाही पाहिजे आणि दोन्ही इंडिव्हिज्युअली बॉडीवर इफेक्ट दाखवला पाहिजे. त्यामुळे प्रेझेन्स ऑफ प्रिव्हियस ड्रग थेरपी पण पॉईंट जो आहे तो कन्सिडर केला पाहिजे. ओके, थँक्यू.